عیسیٰ داؤد پوتا ہمارے ساتھ ہیں. آپ ماہر تعلیم ہیں. 2003-04 سے انہوں نے جعلی ڈگریوں کے بارے میں شور مچانا شروع کیا اور الیکشن کمیشن کو لکھا. موسٹ ویلکم جی عیسیٰ داؤد پوتا صاحب. آپ فرمائیے, آپ نے سب سے پہلے کب اپروچ کیا تھا الیکشن کمیشن کو؟ جیسے آپ نے کہا, یہ 2003 اور 2004 میں اس زمانے میں اخبار میں بھی پڑھتا تھا. اب میں نے چھوڑ دیا. لیکن یہ دیکھا گیا کہ میں نے جب چیف جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسن خان کو 2 خط لکھے تو ان کے ہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. یہ میں نے اس لیے لکھے تھے کہ 3 MPs سندھ کے اس دوران ڈکلیئر کیے گئے تھے جعلی ڈگری کے ساتھ اور ان کو نکالا گیا. ان نے خود ریزائن کیا یا ان کو نکالا گیا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے ڈگریز کو کیوں نہیں چیک کیا, اور اس کا کوئی جواب نہیں ملا. اب کچھ دنوں سے, کچھ ہفتوں سے ہم دلشاد صاحب کو دیکھتے رہے ہیں ٹی وی پہ. میرے خیال میں اتنی زیادہ ٹی وی چینلز نے ان کو بلایا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ بریک کا وقت ہوا, یہاں چلتے ہیں جی اپنے پروگرام کی طرف. اور ڈاکٹر عیسیٰ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. انہوں نے 2003-2004 میں خط لکھے تھے جعلی ڈگریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اس کی تفصیلات بتا رہے تھے اور پھر بریک آگے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2 خط چیف جسٹس ارشاد حسن خان کو لکھے. وہ اس وقت چیف جسٹس سے ریزائن کر کے چیف الیکشن کمشنر بنے تھے. ان میں نے یہ بتایا آپ کو کہ 3 MPs جو سندھ میں فیک ڈگریز کے ساتھ تھے, ان کو ریزگنیشن, ان کی ریزگنیشن ہو گئی. تو اس زمانے میں ایک یونیورسٹی میں تھا جہاں میں پروفیسران کی ڈگریز بھی چیک کرتا تھا. ٹھیک. اس میں یہ ہوا کہ میں نے ایک ڈگری دیکھی جو امریکن یونیورسٹی آف لنڈن سے ملی ہوئی تھی, اس ایک پروفیسر کی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو یونیورسٹی ہے وہ جعلی ہے. تو میں نے نیٹ پہ انویسٹیگیٹ کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ کچھ پاکستانیوں نے ایک کمرے کی یونیورسٹی لنڈن میں بنائی اور اس سے وہ کئی لوگوں کو جعلی ڈگری دے رہے تھے. اسی کے ساتھ نے کئی ادارے تقریباً 5 پاکستان میں ایفیلیٹ کیے اپنے ساتھ. اس سے یہ ہوا کہ ان اداروں کے جو شاگرد تھے ان کو امریکن یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگریز ملنے لگی. اس میں نے جب دیکھا تو یہاں کے کافی مشہور اسلام آباد کے مشہور ایک انسٹیٹیوٹ, فیوچرسٹک انسٹیٹیوٹ بھی ایفیلیٹڈ تھے امریکن یونیورسٹی آف لنڈن سے. اس سے بات بڑھتی گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ انسٹیٹیوٹ جب بند ہوئی, کیونکہ امریکن یونیورسٹی آف لنڈن کی فیس بڑھ گئی, تو یہ جو شاگرد تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے نیشنل یونیورسٹی ماڈرن لینگویجز میں, نمل. ٹھیک. یہ اس لیے ہوا کہ جو فیوچرسٹک انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ تھے ڈاکٹر اکرام اعظم, ان نے سپروائز کیا تھا اور فیسیلیٹیٹ کیا تھا نمل کے ریکٹر کو, بریگیڈیئر احمد ان کا نام ہے. ان نے چونکہ ان کو ڈگری دلوائی دی تھی تو اس لیے نمل نے یہ اجازت دے دی فیوچرسٹک انسٹیٹیوٹ کو. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیاستدانوں نے تو اس گنگا میں ہاتھ دھوئے. بہت سارے اس وقت سرونگ ریکٹرز بھی جو ہیں جعلی ڈگریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی ہاں. اچھا, آپ کنور دلشاد صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم وہ الیکٹرانک میڈیا میں آتے ہیں, لیکن اس وقت 2003-04 سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے, تو ان کے پاس آپ گئے ڈگری کا ایشو لے کے؟ میں نے 2 خط جو لکھے الیکشن کمیشن میں, اور اس کے بعد جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے میں اتفاق سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں, تو دلشاد صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت اتنا وقت نہیں تھا ڈگریز چیک کرنے کے لیے. مگر یہ ہے کہ میں نے اس خط میں, دونوں خطوں میں بالکل اسی بات پہ توجہ دلائی تھی الیکشن کمیشن کی کہ اگرچہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ وقت زیادہ مانگیں. اور ایک نمونہ میں نے ان کو بتایا بہت ہی کلیئر کہ یونیورسٹی کی ڈگریز چیک کرنے کے لیے آپ کے
शहर में हायर एजुकेशन कमीशन है। सियासी समझौता टाइप का हुआ। नहीं, इसमें गुजारिश यह है कि उस वक्त के जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसरान थे उनको इलेक्शन कमीशन ने तो बार बार हदायत जारी की कि वो आपने जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन समझ लें या जो भी सब कमीशन उसकी तमाम हदायत अमल दरामद करें। लेकिन बहुत से इसमें मामला ऐसा हुआ है कि जो हमारा मैकेनिज्म सिस्टम है उसमें बड़ा लकूना है। अब रिटर्निंग ऑफिसर है वो जवाबदेह होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज हजरात 2 या 3 होते हैं जो के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं। अब रिटर्निंग ऑफिसरान जो है उनकी वो रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं करता। वो अपने उसके तमाम फैसलों के खिलाफ अपीलें जाती हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनके बहुत से रिटर्निंग ऑफिसरान ने जब इसी मसले पर उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए तो उनको ये कहा गया कि लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी, और ये मार्क्स ये दिए कि जनाब ये बहुत बड़ी इसकी होती है इन्वेस्टिगेशन, तो ये 2 या 4 दिन में इसका काम जो है मुकम्मल नहीं होता, तो इन्हें इलेक्शन लड़ने दें, और इलेक्शन के बाद अगर कोई पिटीशन आई तो उस पर हम गौर खोज कर लेंगे। तो बहुत से रिटर्निंग ऑफिसरान ने बड़ी ईमानदाराना तरीके से, ऑनेस्टली तरीके से अपने कागजात को छानबीन में उनके पेपर रिजेक्ट भी किए। अच्छा कंवर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 215 अगर हम पढ़े तो इसकी जो इतलाक है 18वीं तरमीम के बाद जो नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील होनी है वो नए इस टेन्योर के खात्मे के बाद जो है होगी। इस सिलसिले में कुछ अवहम पाया जाता है। जो हमारे जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उनका कहना यह है कि ये चूंकि 19 अप्रैल को जब सदर पाकिस्तान ने 18वीं अमेंडमेंट की मंजूरी पर दस्तखत कर दिए तो वो आइन का हिस्सा बन चुका है। अब वो लिहाजा अब वो इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि जस्टिस तारिक महमूद ने बता दिया है कि वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट की कमेटी करेगी। ये भी मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, ये जिस वक्त हमने एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनाई थी कमीशन ने जिसका मैं सरबराह था, तो हमने ये तजवीज़ पेश की थी कि जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो परमानेंट हों, और वो सिटिंग जज के साथ साथ अगर कोई रिटायर्ड जज हो वो भी शामिल किए जा सकते हैं या सिटिंग जज हो। जी ईसा साहब, गुजारिश ये है वो ठीक है, मैं आपके इस बात से मैं एग्री करता हूं क्योंकि तारिक साहब भी यही कह रहे हैं कि फिर भी वे आउट तो है। लेकिन ईसा साहब, अर्ज ये है कि आपकी जो बात में मुझे ज्यादा परेशानी ये लाहक हो रही है कि सियासतदानों के साथ तो ये हुआ और जाली डिग्रियां हैं, उसकी उन्हें सजा भी होनी चाहिए, भुगतना भी चाहिए। लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि ये 2000 से 2002 से ये जाली डिग्रियों का और लोगों को पीएचडीज बनाने का सिलसिला जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़े बड़े इदारे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और हायर एजुकेशन कमीशन वगैरह, ये क्या कर रहे थे उन दिनों अगर ये इस तरह हमारे यहाँ खुलेआम ये काम हो रहा है तो? मैं इस बात पे आता हूं, लेकिन पहले दिलशाद साहब की बात को आगे करता हूं। दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी रहे। अब होता यह है कि ब्यूरोक्रेट रिटायर भी करता है तो बात ब्यूरोक्रेटिक करता है, और यही हम आज शाम भी देख रहे हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसमें यह है कि हमने पूछना है इनसे कि जो इतने रिटर्निंग ऑफिसर्स ने लोगों को आगे कर दिया उनमें से कितनों को सजा दी गई, ये तो हमें अभी तक पता नहीं चला। तो और जब एक पब्लिक इंटरेस्ट में इन इदारों को जब खत लिखा जाता है तो ये कहते हैं कि आप प्रोसीजर फॉलो करें, जैसे हर एक को एक वकील अपने पास परमानेंटली एम्प्लॉय किया जाए और तभी गवर्नमेंट के इदारों में एक शिकायत दी जाए। दूसरी बात यह कि जो आपने पूछा कि एचईसी और ये दूसरे इदारे क्यों नहीं इन्हें चेक किया। यूजीसी और एचईसी के पड़ोस में एक यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, नमल में इतनी धांधलियां हुई हैं कि जो पिछला यूजीसी और एचईसी के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान को बताया गया, उनके लाइब्रेरीज में उनकी थीसिस को दिखाया गया, बावजूद उसके कुछ नहीं किया गया। इस शहर में कई यूनिवर्सिटीज हैं जो चार्टर भी उनको दिया गया लेकिन वो टोटली सब स्टैंडर्ड हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। बिल्कुल कोई भी एकेडमिक स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। अच्छा